the world. I'm aligned with the world. And I want to get this thing over with. You see the hatred he's got for Putin. It's President, do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? Everybody has problems, even you. But you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. 大家好，昨天也就是2月28日，乌克兰总统泽连斯基专门飞去美国与特朗普会晤，目的是签署那份包括乌克兰稀土在内的矿产资源协议。但在全世界媒体面前，那场会面完全失控。变成了一场最高级别的、史无外交先例的争吵，甚至有羞辱成分。今天我们来看看德国《世界报》的报道，中间会穿插一些特朗普、万斯与泽连斯基争吵的片段。如果想看一刀未剪的那个视频，几个小时前本频道也上传了，大家可以去看看。泽连斯基与特朗普和万斯会晤，你必须知道感恩。白宫历史性交锋的几分钟，视频说明，乌克兰总统泽连斯基与美国总统特朗普在白宫产生了公开争执。特朗普要求泽连斯基感恩，并称他不尊重。特朗普、万斯和泽连斯基在椭圆形办公室的会面已载入史册。在此之前，从未有如此公开的争论出现在镜头前。我们看看争论一栏。美国总统特朗普与乌克兰总统泽连斯基在白宫的会晤彻底升级。泽连斯基来到白宫时，身穿一件黑色毛衣，胸前印有乌克兰三叉戟图案。自乌克兰战争以来，这位总统一直选择军装造型，通常是橄榄绿色。特朗普开玩笑说：“你今天盛装打扮。”然后他转向记者，指责泽连斯基说：“他打扮得很好。”他没有回答记者们抛出的问题。特朗普和泽连斯基之间的交锋也是在摄像机前进行的，副总统万斯也参与其中，这几乎是历史性的。泽连斯基曾请求美国为可能与俄罗斯实现的停火提供安全保障，万斯随后指责他不尊重和忘恩负义。特朗普在泽连斯基反对后重复了这一指责，并向他解释说他没有资格要求美国做出让步。You're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. 特朗普敦促泽连斯基要有感恩之心，并要求他改变态度。在这位乌克兰总统试图回击时，他和万斯不断打断他的话。泽连斯基访问特朗普的最重要对话一栏，特朗普说泽连斯基憎恨普京，他非常憎恨弗拉基米尔·普京。我理解这一点。特朗普说，但另一方，也就是普京，也不太喜欢泽连斯基。特朗普说，他也可以很强硬，比任何人都强硬，但那样就无法达成协议。特朗普接着说，他不是与普京结盟，而是与美国和世界的福祉结盟。泽连斯基谴责美国政府对克里米亚被吞并负有责任。泽连斯基呼吁特朗普不要向刽子手妥协，他指的是克里姆林宫首脑普京。泽连斯基还批评说，2014年俄罗斯吞并克里米亚后，没有人阻止过普京，奥巴马没有，特朗普没有，拜登也没有。特朗普说，2014年我不是美国总统。During a lot of years, so I'm not speaking about just Biden. President Obama, then President Trump, then President Biden, now the President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. Or 2014? Yeah. So I was not here. 泽连斯基对万斯直呼其名。泽连斯基回顾了明斯克和平协定，该协定由法国和德国斡旋，普京破坏了该协定。泽连斯基指责美国副总统说：“你说的是什么外交 ，JD？”
万斯称泽连斯基的访问不尊重人。总统先生，恕我直言，我认为你来到椭圆形办公室，试图在美国媒体面前进行谈判，这是对美国的不尊重。万斯说，现在当你因为人手问题而四处奔走，抓壮丁上前线时，你应该感谢特朗普总统试图改善这种状况。What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. And I know what happens is you bring people, you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? 万斯指责泽连斯基进行巡回宣传。泽连斯基说：“你去过乌克兰，所以能说我们有什么问题吗？得了吧！”接着，万斯反驳说：“他一直在关注报道，我知道发生了什么。你带着人马进行宣讲之旅。”泽连斯基说：“美国拥有美丽的海洋，但也会遇到问题的。”当被问及征兵问题时，泽连斯基说：“每个人在战争中都会遇到问题，即使是你。你们感觉不到问题，是因为你们拥有美丽的大海，但你们将来会感受到的。”泽连斯基说：“上帝保佑。”他只说到这里，不要告诉我们该感受什么，我们想要解决问题。特朗普打断了他的话：“我们会感觉非常好。”特朗普说，泽连斯基有可能引发第3次世界大战。特朗普说：“你在我们这里没有好牌，你已经有问题了。”泽连斯基插话说：“他不是在玩牌。”但特朗普继续说：“你正在让数百万人的生命处于危险之中，你正在冒着第3次世界大战的风险。你的所作所为是对这个国家的大不敬。这个国家对你的支持远远超过了许多人所说的应该支持的程度。”特朗普说：“乌克兰不会赢，你的国家正陷入大麻烦。我知道你们赢不了，你们赢不了，因为你们有很大机会全身而退。”特朗普说。泽连斯基反驳道：“总统先生，我们依然强大。自冲突开始以来，我们一直站在同一边，我们心怀感激。我曾多次感谢美国人民。”特朗普说：“你必须心存感恩。你们的人很勇敢，但你们使用的是我们的军事装备。如果他们没有我们的军事装备，战争2周内就会结束。”特朗普说：“你必须心存感恩。”3天后，泽连斯基反驳道：“这是我从普京总统那里听到的。” Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. You're right now not in a very good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. 特朗普质疑美国的支持。特朗普在白宫说：“你要么达成协议，要么我们退出。如果我们退出了，你们就得打起来。我不认为这会令人愉快。”他接着说：“问题是我让你成为一个强硬的人。”特朗普对泽连斯基说：“我认为如果没有美国，你不会成为这样的硬汉。”特朗普说：“这将成为精彩的电视节目。”特朗普以“我想我们已经看够了”结束了交流，并看着在场的媒体记者说：“我可以告诉你们，这将是一场精彩的电视秀。”实际上，特朗普和泽连斯基原本计划共进午餐，并签署一份原材料协议。他们还计划讨论可能的安全保障问题，但没有再到这一步。泽连斯基提前离开了白宫，特朗普取消了新闻发布会和原材料协议的签署。特朗普在其真相社交网络上写道：“当他准备好和平时，他可以回来。”好，朋友们，我们现在看看德国这家中间偏右的媒体《世界报》网友评论。第一条评论：这是对的。特朗普在公开场合向泽连斯基表明了他和乌克兰当前的处境，以及他可以请求什么，而不仅仅是索取什么。这是一条跟帖。欧洲人早就应该这么做了，
泽连斯基和他当时的外交部长有时要求太过分了。下一则，特朗普的言论固然粗鲁，但他说的每一句话都100%正确。像泽连斯基那样提出要求，对欧洲政客来说可能没有什么问题，但这简直是大不敬，完全忽视了一个事实：为其他国家提供或冒险提供武器、资金，最糟糕的情况下，甚至是生命，并不是理所当然的事。继续往下，从时任外交部长梅尔尼克的言语到泽连斯基的不断要求，我都认为一点感恩之情本没有错。再往下，为什么这里没有提到对话在泽连斯基说的那点才升级的？美国的中间夹着一大块海洋，但将会看到，如果……乌克兰输了。虽然万斯已经非常坦率地告诉他，他的立场并不好，但泽连斯基先生似乎忘记了，他面前不是乔拜登。非常好，特朗普先生。下一则，德国媒体这么报道。特朗普不断打断泽连斯基的讲话，实际情况是泽连斯基基本不让特朗普讲完。今天让小泽知道他的极限在哪儿了。继续往下，特朗普是对的，乌克兰获得了那么多钱，要求反而越来越多。欧洲人和莫茨，也就是德国未来总理，希望提供更多武器和资金，而不是试图达成和平协议。而特朗普出现后，突然间一切都与和平有关了。泽连斯基只是一味的索取，这对他来说还远远不够。数百万人在此过程中丧生。再往下，多年来，从泽连斯基那里我们听到的只是我要，我要，我要。下一则，这两个没有受过教育的乡巴佬在白宫所做的事是一场灾难。感恩美国与英国和俄罗斯一起向乌克兰做了安全保证，以便将乌克兰领土上的核武器移交给俄罗斯，而且不发展核武器。关键词：布达佩斯备忘录。因此，美国肩负着支持乌克兰对抗俄罗斯侵略者的神圣责任。这是一个通过条约影响世界政治的超级大国的责任。我希望欧盟能够尽快制定一项独立的防务计划，将重点放在防空、无人机军队和核武器上，以便在这个完全失控的世界上保持一个以规则为基本的秩序的主权岛屿。现在是最关键时刻，在特朗普统治下，美国人签署的任何东西都一文不值。继续往下，特朗普和万斯的每一句话都是正确的。特朗普想要结束杀戮，创造和平。泽连斯基不想这样，他认为自己可以执行欧盟的立场，但现实并非如此。再往下，这次对话令人耳目一新。大家可以清楚地看到，特朗普的最大目标是最终结束这场可怕的战争，从而挽救许多年轻人的生命。每个理性的人都知道，立即实现和平是唯一正确而现实的解决方案。下一则，特朗普和万斯要求泽连斯基不要拒绝和谈以结束战争，后者显然完全拒绝了这一要求，只是提出了更多要求，要求提供安全保障，并希望不惜一切代价取得对俄罗斯的全面胜利。他可能认为北约最终应向俄罗斯宣战，夺回乌克兰领土。可以理解，这种缺乏判断力的行为会让人崩溃，尤其是人命关天。每天死去的不仅仅是俄罗斯人，还有乌克兰人。下一则，我不理解泽连斯基，他将要签署的条约将保障乌克兰的安全。很显然，美国人不会提供进一步的安全保证，尤其是在摄像机前。同样显而易见的是，乌克兰将不得不对普京做出让步。在这种情况下，他只需闭上嘴巴，强调与美国的友好关系。他不应该去要求和说教。特朗普和万斯批评他的立场是对的。泽连斯基挑起了这场风波，现在他已经惹上了不该惹的人，他需要被告知这一点。值得一看整个会面过程。继续往下，这是必然的结果，也是意料之中的结果。特朗普在其第一任期内就已明确表示，他反对美国对其他国家进行军事干预。他还宣布将确保结束战争。
特朗普担心战争可能升级并演变成第3次世界大战，因为已经有多国卷入其中，这是有他的道理的。其他严肃的消息来源也估计3战风险为80%，即使泽连斯基不想放弃军阀角色，也必须迫使他放弃，他不可能赢得这场战争。任何试图说服他的人都是不负责任的。再往下，我一直在这里写到，泽连斯基会冒着第3次世界大战的风险，感谢唐纳德的名言。好的，各位朋友，刚才我们看了德国中间偏右的《世界报》的报道以及网友评论，可以看到绝大多数都同意特朗普的做法。现在我们来看看德国中间偏左媒体《时代报》的网友评论，大家看看，对同一件事情，因为左右立场不同，网友们的看法有区别吗？而且评论还挺多的，现在已经超过3000条了。与刚才一样，我们以关注度多寡来翻译。第一条评论：我已经忍无可忍了，泽连斯基在这里被公开羞辱，而攻击他的帝国主义者却可以悠闲自得。特朗普对泽连斯基说：“你在拿数百万人的生命在开玩笑。”又是谁侵略了他的邻国？普京却受到了追捧。真是令人作呕的加害者和受害者的颠倒。下一则，令人难以置信的是，泽连斯基竟然能控制住自己，在这种压力下，他没有抓狂、歇斯底里。无论如何，也许他当了很长时间的演员，对他来说，这一定是内心的地狱啊！我希望他能尽快重新和平地生活在自己的国家，能让他的家人和他在一起。继续往下，我非常敬佩泽连斯基。再往下，其人们遭受侵略性攻击的受害者被迫同意在没有安全保障的情况下强制和平，并允许自己被剥削，然后还要忍受诽谤。为了让特朗普这家伙获得诺贝尔和平奖，并从乌克兰致富，世界外交就是这样的吗？什么鬼呀！我的形容词都用完了。下一则，特朗普，这是人类的低谷，对于一个曾经引以为傲的民主国家，这是奇耻大辱。下一则，难以置信，美国现在就是这样对待需要帮助的盟友的，欧洲绝对需要行动起来，照顾好自己。再往下，当特朗普试图在全世界面前贬低一个被侵略且极其动荡的国家的总统时，他是多么的悲哀呀！下一则，我无法摆脱这样的印象，那就是普京对特朗普头脑有某种形式的控制。继续往下，每当你认为自己已经看到了特朗普所有令人作呕的各面时，他就会以一种新的、更令人讨厌的面目出现。直到几年前，我都无法想象这样一个人物会成为一个香蕉共和国的领导人。再往下，这是一个为自己国家未来而战的人，他要求最低限度的回报，以允许美国掠夺他的国家，而他却因此被特朗普、普京当成小学生对待，这太令人厌恶了。请欧洲像支持自己的国家一样支持乌克兰吧。德国知识点评，各位看看，这是一位典型的德国圣母婊。如果我在现实生活中认识这样一个人，我绝对会亲口对他说，欢迎他接纳一些难民住到他自己家里，花他自己的钱，而不是我们德国纳税人的钱。好，各位，我们刚才看了好几条德国中间偏左的网友评论，我们可以看到啊，都是一边倒的支持泽连斯基，与前面中间偏右的网友完全是两极分化的观点。好，我们再往下看几条，看看是否还是一边倒的支持乌克兰以及泽连斯基的立场。这条评论比较长，我很少像现在这样蔑视特朗普以及像万斯和马斯克这样的人，这是美国政府玩的一个非常肮脏的游戏。我很佩服那些在与这些人交谈时完全没有失控的人，因为这是正常生活中最正常的反应，告诉特朗普他是个骗子等等。但因为这是美国，你必须装得很友善。突然有俄罗斯塔斯社的记者代表坐在椭圆形办公室里，据说是疏忽，他们被带了出去。泽连斯基一直在表示感谢，
但特朗普是最不值得感谢的人。从他说话的方式来看，他自以为是上帝，很遗憾，他是病态的。即使在他的平台真理社交上，他也把自己夸上了天。最疯狂的是，他用第三人称谈论自己，然后写下只有唐纳德·特朗普有能力缔造和平这样的句子。是的，他把自己的名字大写。对不起，我有点生气了。我出生在乌克兰，6岁时搬到了德国，父亲是德国人，母亲是乌克兰人。我真的很生气，很生气。下一则，可怜的泽连斯基啊，他的国家正遭受攻击，而他却不得不向这个小丑求助。欧洲自己却不愿提供足够的帮助，这真是个悲剧。我可不想处在泽连斯基的位置上。继续往下，泽连斯基没有让特朗普向他施压，令人肃然起敬。再往下，我从未见过特朗普和万斯如此公开地训斥泽连斯基。特朗普想与普京达成协议，乌克兰必须点头同意，否则他将成为牺牲品。这一点已经再清楚不过了。下一则，是时候建立一支拥有核武器的欧洲武装力量了。继续往下，这个低级恶霸的情况越来越糟，他既没有道德，也没有同情心。我为泽连斯基感到遗憾，与这种白痴谈判一定会让他痛苦不堪。继续往下，特朗普有什么把柄在普京手上吧？这位交易者真的在赌博，快给这个神经病一些限制吧。如果共和党还有任何价值观，那就行动起来吧。再说一次，该死的，赶快行动起来。继续往下，天哪，昔日的世界强国崩溃得如此之快，是时候让加拿大加入欧盟，并与中国协调关税问题了。是的，我和其他论坛成员一样憎恨中国政权，但在这样一个不确定的时代，我认为共产主义中国是一个更可靠的合作伙伴。好，我们看最后一条评论啊。所有在阿富汗和伊拉克支持过美国的国家，难道不应该要求美国以石油和天然气等形式回馈他们的帮助吗？德国之士点评：这位韭菜网友太不知天高地厚了。作为一颗德国韭菜，你算老几啊？这种人只能做键盘侠，几乎每次行动，德国还不是屁颠屁颠的跟着美国，但是从来没有见过这些人上街游行示威，反对政府的做法呀。大家看，从以上德国中间偏左以及德国中间偏右的这些人的评论来看，德国人内部意见是多么的两极分化。所谓选举制越来越变成了内部分化严重、内斗不止的制度。这种所谓的意见多元对一个国家的长远发展并非好事。另外，朋友们，结束今天的话题前，自然而然就想到了台湾。虽然乌克兰与台湾的国际地位有着本质的不同，但是两个地方的政府甚至人民都是极度的甜美，挟洋自重，也就是挟美自重。看到今日乌克兰总统被当着全世界的面训斥，甚至羞辱，纵然你再怎么哀求，人家当主子的就是把乌克兰当抹布一样丢弃。不知道台湾赖神以及台湾人有何感想？另外，从泽连斯基被训斥来看，大家一定也明白了一个道理，那就是弱国或者说弱者无外交。纵然贵为一国总统，像泽连斯基这样的人，在强国面前，你也一样屁都不是，毫无尊严。所以那些一心一意要台独的人，自己要有骨气，不要梦想着美国爸爸帮你们打独立战争。台独们，你们配吗？